जय जगन्नाथ राधे श्याम पूर्णमासी मठ चैनल तरफ आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। 84 लक्ष जोनि परे मनुष्य जन्म धरापृष्ठ को आसी थाए। निजर ज्ञान बुद्धि विवेक बल सर्वश्रेष्ठ प्राणी हेउछि मनुष्य, किंतु आज स्वार्थपर दुनिया रे निजर ज्ञान बुद्धि विवेक को हजाई मनुष्य स्वार्थपर आड़ को जाउछि। ताले आसंतु ए मनुष्यर किभଳି भाବରେ रूप गुण और ता चरित्र विषय जानिबा, मनुष्य को आमे किभଳି भाବରେ चिनिबा। आसंतु गुरु जेते सुंदर भाବରେ बुझाइछन्ती मन ध्यान दे सुनिबा। हाँ, वीडियो भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिवे। हे प्रभु जगन्नाथ, हे बलभद्र, हे माँ सुभद्रा, हे प्रभु चक्र सुदर्शन, ये सारा संसार रे, ये सारा सृष्टि रे, ये सकल ब्रह्मांड रे ईश्वर 84 लक्ष प्रकार जीव को निर्माण करिछन्ति। ता भितरे सबुठु श्रेष्ठ हैला मनीष। मनीष को 84 लक्ष जोनि भितरे सबुठु श्रेष्ठ जोनि कहा जाए। कारण मनीष भितरे पुरुषार्थ करिबा पई भगवान जो भलिया दैवी गुण सबु देइछन्ति, ताहार ठीक सदुपयोग कले जड़े आराम रे अति सहजरे निश्चिंतरे देवलोक कौन ब्रह्मलोक कौन वैकुंठ लोक जाए जापर। सेथिपई देवता माने मध्य तरसी जाती मनीष जन्म पाइबापी। कारण मनीष मानक भितरे जेतिकी सद्गुण जेतिकी दैवी गुण अच्छी देवता मानक भितरे मध्य सेतिकी नाही। ता छड़ा मनीष जन्म रे जेते शीघ्र साधना पथरे हो किंबा धर्म पथरे हो किंबा मोक्ष आकांक्षा मानक पथरे हो जेते शीघ्र पुरुषार्थ हो जाए, देवता जोनि रे देवलोक रे सेते शीघ्र पुरुषार्थ हुए नाही। सेठी शह शह हजार हजार वर्ष साधना करने को पड़े निजर कल्याण पाई। तो एते उत्कृष्ट मनीष जीव बा एते उत्कृष्ट मनीष प्राणी आजिर डेट रे पूरा अधोगति हो साराणी। मनीष तो मनीष मनीष को नहीं जो मनीष समाज अच्छी से मनीष समाजर मध्य अधपतन हो साराणी। दुर्गति आड़ू मनीष समाज धीरे 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 अग्रसर होगाकू लगिला। देखंतु समय अनुसार माटी जल वायु सबकिछि प्रदूषित हो सारा। से हिसाब रे लोक माने निजर संस्कार निजर परंपरा निजर नीति निजर आदर्श एसबू भूली जावा जोगु मनीषर मध्य मनीष समाजर मध्य अधोगति दिन को दिन हो सारा। मनीष मध्य कलुषित हो सारा। सेथिपई चारिआडे आपण माने देखिबे हिंसा धर्षण बलात्कार अत्याचार धोकाबाजी स्वार्थपरता ये सब गोटे साधारण कथा हो गला मनीष समाज भितर। ये सब मनीष मानक गुण नुह, ये सब होची आसुरिक प्रकृति। असुर मानक भितर ये सब स्वभाव रही थाए। तो मनीष धीरे 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 कौन है आसुरिक प्रवृत्तिर हो सारा। इमिति परिस्थिति रे आमे जेतेबेले कहा सहित संपर्क स्थापन करूँ, आमे जेतेबेले कहा सहित किसी संबंध रखू, सेठी जे आमको धोखा न मिलिबो विश्वासघातक न मिलिबो तार ग्यारंटी कहीं दे पारिबे नाही। कारण छलना प्रतारणा नाटक ड्रामाबाजी किंचित स्वार्थ हासिल करने एसबुरे मनीष माने माहिर हो गले। तो आसंतु वर्तमान आमे किछिटा आलोचना करिबा मनीष समाज विषय रे। भगवान बा ग्रंथशास्त्र मनीष मानू तीनिटा भागरे विभक्त करिसंती।
ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି କିଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଉଚିତ ହେବ। କାହିଁକି କିଛି ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, କିଛି ଆଶା ହାସିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅପୋଜିଟ୍ ପର୍ସନଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିକି ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ମନୋଭାବ କ'ଣ, କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ନିହାତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଧୋକା ଖାଇଯିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାତ୍ୱିକ ପୁରୁଷ ବା ସାତ୍ୱିକ ନାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ରାଜସିକ ମଣିଷ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ତାମସିକ ମଣିଷ। ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଲା ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମଣିଷ ହେଲେ ରାଜସିକ ମଣିଷ, ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମଣିଷ ହେଲେ ତାମସିକ ମଣିଷ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷର ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ, ଆଚାର, ଚାଲିଚଳନ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ, ବହୁତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ବହୁତ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା, ପିତୃ, ଗୁରୁଜନ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏସବୁରେ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହିଂସା କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କ୍ରୂର ଆଚରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଛଳ କପଟ ପ୍ରତାରଣାରେ ଫସେଇବା, ଏସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେଟା ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ 2ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିର ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେଟା ଲୋଭ ନଥାଏ। କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଗବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଭୋଗବିଳାସ ପାଇଁ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଏମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି କିଛି ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନ ହୋଇଯାଉ। ସେ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ, ସେମାନଙ୍କ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବଫାଦାର ରହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାମୁକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାମ ବାସନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନଥାଏ। ନିଜର ସମ୍ମାନ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ, ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏମାନେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ମାନବୀୟ ଗୁଣ ରହିବା କଥା, ଯେମିତିକି ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ସେବା, ପରୋପକାର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ, ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉ ବିଶେଷ ଧୋକା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଖୋଜିବା ବା ପାଇବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିସାରିଲିଣି, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ ସବୁକିଛି ତ କଳୁଷିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ଭିତରୁ ମଣିଷ ଆଉ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବ? ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ସ୍ୱଭାବ, ଲକ୍ଷଣ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ।
ତର୍ଜମା କରି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଘାଟାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାରରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ମଣିଷଟି କେଉଁ ଭଳିଆ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମଣିଷମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ଥାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ତ ସବୁକିଛି ବିକାର ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବରେ ପଶୁଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ସାତ୍ଵିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଭରପୁର ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଆମର ନିହାତି ଉପକାର ହିଁ ହେବ, ଅପକାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହେଲେ ରାଜସିକ ମଣିଷ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ଏମାନେ ନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନିକୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସାତ୍ଵିକ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ସେମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମବନ୍ତ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ତ୍ୟାଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ରାଜସିକ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ପଦ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବହୁମାତ୍ରାରେ ରୁଚି ବା ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। କାମ ବାସନା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାତ୍ଵିକ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ ଯେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ସାତ୍ଵିକ ମଣିଷ ରଖେ। ତ କାମ ବାସନା ପାଇଁ ହେଉ, ଭୋଗବିଳାସ ପାଇଁ ହେଉ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ରାଜସିକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସେତେଟା ବିଚାର କରିବେନି। କେବଳ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସିଲ ହିଁ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ରାଜସିକ ପୁରୁଷମାନେ, ରାଜସିକ ମଣିଷମାନେ ବା ରାଜସିକ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଆଉ ଚାଲାକ ହେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ଚତୁର ଆଉ ଚାଲାକ ନହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଏମାନେ ନିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜସିକ କଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କାମ ବାସନା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶା ସେବନର ରୁଚି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ରହିଥାଏ। ସାରା ଜଗତରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏହି ମନୋଭାବରେ ହିଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେନି ଯେତେଟା ସାତ୍ଵିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ରୁହେ। ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବି ହେଇପାରିବେ, ଏମାନେ ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା ବି କରିପାରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାହା ସହିତ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୁଆ ବା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ମନକୁ ଏମାନେ, ନିଜର ଧନକୁ ଏମାନେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ତାମସିକ ମଣିଷ। ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ମଣିଷ କହିଲେ ଭୁଲ ବି ହେଇଯିବ, କାରଣ କୌଣସି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ରୂର ହେଇଥାନ୍ତି। ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ନିଜର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ, ଧୋକେବାଜି, ଡ୍ରାମା, ନାଟକ, ଯେତେ ସବୁ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଏଁ ହାତ କା ଖେଲ।
ସେସବୁକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଖୁବ୍ କାମାସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ ପର ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ମାନସିକତାରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ଚୁଲ୍ଲୁ ଭର କି ପାନି ମେ ଡୁବ୍ ମରନେ କି ବାତ, ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା ସିଏ ସରିଗଲା। ତାମସିକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ଉଚିତ ଉପଦେଶ, ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଏସବୁରେ କିଛି ରୁଚି ନଥାଏ। ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁରୁ ଏମାନେ କୋଷେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ, ଅନ୍ୟର ସୁପରାମର୍ଶ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗେ। ଗରିବ, ଅସହାୟ, ପୀଡ଼ିତ, ରୁଗ୍ନ, ବୃଦ୍ଧ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଲତା କାହା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସଦ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏମାନେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେଇଥାନ୍ତି। ତାମସିକ ମଣିଷମାନେ ଖୁବ୍ ଅର୍ଥଲୋଭୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ନିଜର ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ, ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବିବେକ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ନିଜର କାମ ବାସନା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଚାଲିଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ହେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜଣେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିଯିବ କି ଲୋକଟି ତାମସିକ ଲୋକଟି। ତା ଛଡ଼ା ବେଶ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ। ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଏଇଟା ନିହାତି ଛତରାଟା, କିମ୍ବା ଏଇଟା ନିହାତି ତାମସିକ ମଣିଷଟା, ଏଇଟା ନିହାତି ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମଣିଷଟା। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ପ୍ରକୃତି ହିସାବରେ ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସାତ୍ୱିକ ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ସରଳ ବେଶ ପୋଷାକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜସିକ ଲୋକ ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଏ ବେଶ ପୋଷାକରେ। ଆଉ ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ନଗ୍ନତାକୁ ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଯିବେ ଲୋକଟି ସାତ୍ୱିକ କିମ୍ବା ତାମସିକ କିମ୍ବା ରାଜସିକ। ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ପୂଜା ପାଠ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଅରୁଚି ଲାଗେ। ଏଣୁ ଏମାନେ ଏସବୁକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଧର୍ମ ସହିତ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଦୂରଦୂର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ହିଂସା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟେ ସର୍ବନାଶ। ଏହା ତାମସିକ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ନିଜକୁ ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ରାଜସିକ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
ନିଜକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ, ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏଣୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ, ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ, ଲକ୍ଷଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆଚରଣ, ଚାଲିଚଳନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। କିଛିଟା ଅନୁଭବରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ, ଅନୁଭବ ଆସୁ ଆସୁ ତା ଭିତରେ ନିଜର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନିଜେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ, ସଜାଗ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଖାପାଖି 90-95% ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀ ସାତ୍ୱିକ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗ କଳୁଷିତ ହେଲା, ସମୟ କଳୁଷିତ ହେଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଇଟା 70-75%କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ମିଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା, ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଖାପାଖି 40-45-50% ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ମିଳୁଥିଲେ। ପୁଣି ଏଇ ବିଷମ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା। କଳିଯୁଗରେ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା 15-20%ରୁ ଅଧିକ ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। 15-20% ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 40-45% ରାଜସିକ ମଣିଷ ମିଳିବେ, ବାକି ସବୁ ତାମସିକ। ତ ଏସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି, ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ଏସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନିଜର ଜୀବନ ବି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ସାତ୍ୱିକ, ତାମସିକ, ରାଜସିକ ମଣିଷମାନଙ୍କ ରୁଚି ବିଷୟରେ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣସ୍ଥଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାଗ ସବଜିକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ରାଜସିକ ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନନଭେଜ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ଫ୍ରାଏଡ଼ ଫୁଡ଼, ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ଼, ଅଏଲ୍ ଫୁଡ଼, ସ୍ପାଇସେସ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ବା କ୍ଷଣକୋପୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାମସିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗିଳା ହୁତାସନ। ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଅତି ରୁଚିର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଲୋକ ଖାଇଯିବେ। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ମଠ, ବାଡ଼ି, ଆଶ୍ରମ, ମନ୍ଦିର, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରବଚନ, ଗୁରୁ, ବିଦ୍ୱାନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଉପରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ରାଜସିକ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ସପିଂ ମଲ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ, ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍କ ଫାର୍କ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ସମାଜର, ଦୁନିଆର ଯେତିକି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ସମାଜ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ବାରଣ କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ
ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କଟେ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧଟେ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଯିବେ। जय जय श्री राधे श्याम। जय प्रभु जगन्नाथ, जय बड़ोदर, जय माँ सुभद्रा, हे प्रभु चक्र सुदर्शन।